بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبت کی خوشبو روح میں اتر جائے تو زندگی جنت سی بن جاتی ہے۔ محبت کی آگ پہ چلتا دیوانہ جل بھی جائے تو ہونٹوں پہ آہ نہیں بلکہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بس کچھ کم بخت لوگوں نے محبت کے نام پر جسموں کی تجارت شروع کر دی ہے۔ ایک صاحب کی کال آئی، فارس تم سے اپنی محبت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں مسکرایا، فارس محبتوں کے لیے ہی تو ہے یہاں پہ۔ وہ آہستہ سے بولا، کیا آپ ٹائم نکال کر کبھی ملاقات کریں گے؟ مختصر یہ ملاقات کا وقت طے ہو گیا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، آہستہ سے بولا، 12 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی۔ اریبہ بہت خوبصورت تھی، دبئی سے پڑھائی کر کے آئی تھی، قانون پڑھ کر آئی تھی، کزن تھی میری، دوسری جنم میں۔ نہ کوئی جاب، نہ کوئی فیوچر، نہ امیری، نہ اس کے جیسا خوبصورت، لیکن میں اس سے محبت کرتا تھا۔ سچ یہ بھی ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن ہماری محبت میں ایک دیوار تھی، اور وہ دیوار تھی ہمارے سٹیٹس کی، جو میں چاہ کر بھی نہیں مٹا پا رہا تھا۔ امی کو مجبور کیا اریبہ کے گھر رشتے کے لیے، لیکن جواب میں تانے اور بے عزتی۔ پھپھو لوگ کبھی بھی اریبہ کا نام میرے نام کے ساتھ نہیں لکھنا چاہتے تھے۔ امی ابو نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ اسے بھول جاؤ، وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے چلا کر پوچھا، امی کیوں نہیں رہ سکتی؟ امی خاموش ہو گئی۔ بابا بولے، وہ جس کمرے میں سوتی ہے اس میں بڑے بڑے 2 AC لگے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں نوکر چاکر ہیں، جس گاڑی میں وہ گھومتی ہے اس گاڑی کی قیمت تمہارے گھر سے بھی زیادہ ہے، اور تو اور اس کی پالتو بلی کا ماہانہ خرچہ ہمارے گھر کے 1 مہینے کے خرچ سے 2 گنا زیادہ ہے۔ بات کرتا ہے اریبہ سے شادی کرنے کی۔ میں خاموش ہو گیا۔ بابا آہستہ سے بولے، پیسے کا زمانہ ہے، دولت کما، پھر چاہے ملک کے وزیر کی بیٹی کو اپنی دلہن بنا لے۔ میں خاموش ہو گیا۔ دولت کمانا صرف فلموں میں جھٹ پٹ ہوتا ہے، حقیقت میں پل صراط سا سفر ہوتا ہے، غربت سے نکل کر محلوں تک جانا۔ میں اریبہ کے دل کا حال جاننا چاہتا تھا۔ اریبہ کے گھر گیا، وہ گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا، اریبہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اریبہ مسکرائی، پہلے بیٹھو تو صحیح پاگل، پھر بات کر لیں گے۔ مجھے پاس بٹھایا۔ ہائے اس کے وہ لمبے بال، اس کی محبت بری پلکیں۔ میں سر جھکا کر بولا، اریبہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ اریبہ آہستہ سے بولی، لیکن کوئی مانے گا نہیں۔ پھر کیا کرو گے؟ میں اریبہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اریبہ کیا تم مجھ سے صرف اس لیے بچھڑ جاؤ گی کہ میں غریب ہوں؟ اریبہ نے میرا ہاتھ تھاما، نہیں حمزہ، میں کبھی بھی تم سے نہیں جدا ہونا چاہتی۔ تم بہت اچھے ہو، عزت کرنے والے، خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے ہو۔ بہت قسمت والوں کو تم سا ہم سفر ملتا ہے۔ میں بھی تم کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن کوئی راستہ بھی تو نظر نہیں آ رہا۔ میرے بابا بھائی کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ میں نے اریبہ کا ہاتھ تھاما اور مضبوطی سے کہا، اریبہ کیا میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہو؟ اریبہ نے محبت بھرے انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ میں ہلکا سے مسکرایا، پھر آخری سی کوشش کر لوں ایک بار آپ کے بابا سے بات کرنے کی۔ میں بائک پہ جا رہا تھا، میری بائک خراب ہو گئی۔ سگنل پر کھڑے تھے، اتنے میں اریبہ کے بابا BMW کار میں بیٹھے، میرے برابر آ کر کار کھڑی کی، میری طرف دیکھنے لگے۔ میں بائک کو بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں سگنل کھل گیا۔ پیچھے سے ایک کار والے نے مجھے گالی دی اور بولا، اپنی پھٹ پھٹی سائڈ پر کر۔ میں اپنی اوقات، اپنا سٹیٹس اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اریبہ کو کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اریبہ کے بابا سے ملنے ان کے آفس گیا، لیکن میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکے مار کر نکال دیا گیا۔ رات کو بابا نے مجھے بہت ڈانٹا، اریبہ کا خیال اگر دل سے نہ نکالا تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں خاموش ہو گیا، ہر راستہ بند تھا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، کوئی راستہ نہیں۔ اریبہ کو فون کیا، کیا میرے بنا جی لو گی؟ اریبہ آہستہ سے بولی، پاگل، تمہارے بنا جی سکتی تو ابھی ابھی پائلٹ لڑکے کے رشتے کو انکار نہ کرتی۔ میں نے کہا، نہ حمزہ، تمہارے ساتھ جینا ہے۔ 7 سال تک ہم دونوں اپنی فیملیز کو بناتے رہے، بالآخر اریبہ کی شادی زبردستی کروا رہے تھے کسی اور کے ساتھ۔ اریبہ نے مجھے قسم دی تھی، اگر کسی اور کے ساتھ شادی ہوئی تو خودکشی کر لوں گی۔ میں نے بہت سمجھایا، پڑھی لکھی ہو، ایسا نہ کرنا، تم بہت سمجھدار ہو۔ اریبہ روتے ہوئے بولی،
समझदार हूँ, इसीलिए ज़बरदस्ती मुझे किसी के साथ बांध रहे हैं। जब कोई रास्ता नज़र ना आया तो अरीबा को अपने साथ ले आया और कोर्ट मैरिज कर ली। शायद सबकी नज़रों में ये गलत था, लेकिन आखिर एक ही ज़िंदगी है, किसने दोबारा आना है। इस दुनिया में एक इंसान की चाहत और वो भी बिछड़ जाए। हमारी शादी हो गई। मेरे मम्मा पापा ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया और घर से निकाल दिया। मुश्किलात का सफ़र शुरू हुआ। लाहौर चला आया, किराए का घर लिया जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इसमें ना एसी था, ना कोई पुरसकून बिस्तर। मैं अरीबा की जानब देख रहा था, उदास थी। मुझे महसूस हुआ मैंने बहुत गलत कर दिया। मोहब्बत की खातर इस बेचारी से सब सुकून छीन लिए। लेकिन अरीबा मेरे साथ खुश थी, बहुत खुश थी। उसने मुझे हौसला दिया, मेरा हाथ थामा, मेरे माथे पे बोसा किया और प्यार से बोली, मेरी जान, अब हम एक हैं, हमारे सुख दुख सब एक है। वक्त गुजरने लगा। कभी एक घर से निकाले जाते तो कभी दूसरे घर से। घर का किराया टाइम पे ना दे सकते। अरीबा हर कदम पर मेरे साथ रही। एक वक्त ऐसा आया, हम दोनों ने 2 दिन रोटी ना खाई। मैं घर आया खाली हाथ। अरीबा बर्गर पिज़्ज़े खाने वाली आज 2 दिन से भूखी थी। मैं बहुत रोया, अरीबा के पाँव पकड़ लिए। अरीबा, ये सब मेरी वजह से है ना। अरीबा की आंखों के गिज स्याह हल्के थे। वो मेरे माथे पे बोसा करके बोली, पागल, ऐसा ना कहा करो। अल्लाह हमारे साथ है, मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। फिर एक दिन मुझे एक न्यूज़ चैनल में जॉब मिल गई। मैं बहुत खुश था। अरीबा को बताया, अरीबा मेरे सीने से लग गई। फिर हालात बदलने लगे। मैं तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अल्लाह पाक ने करम किया, अपना घर खरीद लिया, कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। फिर अल्लाह ने एक बेटा और बेटी अता की। सिर्फ 8 साल में इतनी तरक्की कर ली जितनी मैंने पिछले 26 साल में ना कर सका था। अरीबा के चेहरे पर खुशियाँ थी। अब रफ्ता रफ्ता सब मिलना जुलना शुरू हुआ। अरीबा सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफ़ रहती और मैं अपनी जॉब पे। रात को घर आता, अरीबा से मोहब्बत भरी बातें करता, इसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता। लेकिन अरीबा का रंग पीला पड़ने लगा था। वो गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे पूछने पर मुस्कुरा देती। फिर एक दिन मैं इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी बीवी को लास्ट स्टेज कैंसर है। मैं वहीं पे बेहोश होकर गिर गया। अरीबा बाहर बैठी थी बच्चों के साथ। मैं अरीबा को खोना नहीं चाहता था। अरीबा मेरी ज़िंदगी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, पागलों की तरह शहर शहर घूमा। अरीबा ने मेरा हाथ थामा, मेरे माथे पे बोसा किया, आहिस्ता से बोली, बस कर दो ना, अब कितना थकाओगे खुद को मेरे लिए। मैं अरीबा को सीने से लगाकर बोला, अरीबा, मैं कब थका हूँ भला। उसने मेरे पाँव की तरफ इशारा किया। बेध्यानी में कब मेरे पाँव को शीशे के टुकड़े से कट लग गया, ख्याल ही नहीं था। मैं अपने सब दर्द भूल चुका था। अरीबा आहिस्ता आहिस्ता बोली, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने साथ निभाया, मुझे हर खुशी दी, लेकिन अब वक्त जुदाई है, मुझे मुस्कुराते हुए अलविदा करो ना। मैंने आहिस्ता से कहा, पागलों जैसी बातें ना करो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम तो मेरी रूह हो। अरीबा ने बेटी की तरफ इशारा किया, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों का और अपना भी। अरीबा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं रोते हुए बोला, जब भी हम पर कोई मुश्किल आती थी तुम रात भर नवाफल अदा करती थी, अल्लाह की इबादत करती थी, मुश्किल आसानी में बदल जाती थी। आज मैं सारी रात अल्लाह से तुमको मांगूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराई, नहीं पागल, अब बस अपना ख्याल रखना। फिर आंखों के सामने से वो हमारा 12 साल का सफ़र चंद लम्हों में गिर गया। उसने आखिरी हिचकी ली और मुझे छोड़ गई। मैं चीख चीख कर रोने लगा। इससे कब्र में उतारा, दिल चाहा साथ ही दफन हो जाऊं। वो मुझे कैसे छोड़ गई। वो अक्सर कहा करती थी, जब मैं ना रही तो तुमको लग पता जाएगा। और अल्लाह की कसम, आज उसके बिना वीरान हो चुका हूँ। जिंदा हूँ तो बच्चों की वजह से, वरना कब का मर गया होता। मौत से भी ज्यादा दर्द देता है इसके बिना जीना, जिसको मोहब्बत से सीने से लगाया हो। फारिस, बस इतना कहना चाहता हूँ, हर औरत मेरी अरीबा सी हो जाए, हर हाल में साथ निभाने वाली, हर दर्द में हमदर्द बनने वाली, और मर्द मुझसा हो जाए, ख्याल रखने वाला, साथ निभाने वाला, इज्जत करने वाला। और हाँ, औरत कभी बेवफा नहीं होती। जो बेवफा होती है इन्हें कभी मोहब्बत नहीं होती। वरना औरत निभाने पे आ जाए तो मुझसे 3rd क्लास को सीने से लगाकर पूरी दुनिया से लड़ जाती है। छोटी सी जिंदगी है। हर हम सफ़र अगर नाराज़ है तो एक दूसरे को माफ़ करके एक दूसरे का मोहब्बत से हाथ थाम लो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।